we are talking about flow of charges. Flow of charges is observed when electric field is developed across the length of conductor. This electric field across its length is developed when we connect source of EMF across its two ends. This source of EMF maintains potential difference across the length of conductor, and we get conventional current from positive or higher potential towards negative, that is towards lower potential, and we observe electric current. So we are talking about this electric current. So when electric current flows through the given specimen conductor, through given specimen conducting wire, electrons are moving forcefully with drift velocity from side of lower potential towards the side of higher potential, but during their motion they collide with localized positive ions. When we talk about the conductor, it has definite size, so atoms are localized. So when electron from the outermost orbit working as free electrons are forcefully driven, when they move ahead, they collide along their path with these localized ions. जे atoms होते त्याचे काय तयार होतील, आयन्स तयार होतील, कारण त्यातले इलेक्ट्रॉन्स काय झाले, फ्री झाले. So along their path when moving ahead, these electrons during their motion always collide with these localized positive ions inside the conductor, and due to these collisions always we say conductor offers opposition for the flow of charges. म्हणजे कितीही कंडक्टर चांगला असू दे, इलेक्ट्रॉन्सची मोशन होताना कोलिजन्समुळे इलेक्ट्रॉन्सच्या मोशनला रेस्ट्रिक्शन येतं, ऑब्स्ट्रॅक्शन येतं, अँड ऑब्स्ट्रॅक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर during the motion of electrons we call as resistance offered by the conductor. So generally we say even good conductor always some opposition it offers for the flow of electron, for the passage of electric current through it, and we always express the opposition offered by given conductor as resistance of that particular conductor. त्याला रेजिस्टन्स असं म्हटलं जातं. Its symbol is capital R and its SI unit is ohm. Symbolically it is expressed by capital omega. याला ओमेगा म्हणतात, पण म्हणताना काय म्हणायचं, ओहम म्हणायचं. त्यामुळे कितीही गुड कंडक्टर असू दे, तुम्हाला तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंटला काहीतरी अपोजिशन ऑफर करतो. दिस रेजिस्टन्स इज मॅक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. मॅक्रो means depends on various factors. If you select different specimens, असंख्य स्पेसिमेन घ्या, हा नंबर 1, हा नंबर 2, हा नंबर 3, specimens to specimen, the value of resistance offered changes. हा जो R आहे ना तो मॅक्रोस्कोपिक आहे, तो बऱ्याच गोष्टींवर अवलंबून असतो. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. हा कंडक्टर वायर आहे, ही कॉपरची बनली आहे का ॲल्युमिनियमची बनली आहे का आयर्नची बनली आहे, त्या नेचर ऑफ मटेरियलवर पण हा पीस त्याच्यामधून पास होणाऱ्या करंटला किती अपोज करणारे हे डिपेंड असतं. सेकंड थिंग, द opposition offered also depends on its length. If length of conductor is increased, resistance offered by it also increases. म्हणजे काय करायचं,
you take two wires of same material. कॉपरच्या दोन वायर घ्या. You keep their thickness, that is diameter, सेम. दोघांचे डायमीटर सेम ठेवा. मीन्स थिकनेस कसा झाला? सेम झाला. प्रत्येकाची मात्र लेंथ वेगळी घ्यायची. यू अप्लाय द व्होल्टेज अक्रॉस. इथे 5 व्होल्ट लावा. इथे पण तेवढंच व्होल्टेज ठेवायचं. किती लावायचं? 5 व्होल्ट. आपण 5 व्होल्ट अप्लाय केल्यानंतर इथे जर करंट I1 मिळाला तर इथे करंट तुम्हाला I1 मिळत नाही. इट इज डिफरंट दॅन I1. It is experimentally proved. So resistance is macroscopic quantity and resistance offered by given specimen conductor has different values when you change connecting wires. वेगवेगळ्या वायर्स घ्या. एकाच थिकनेसच्या, एकाच मटेरियलच्या, कॉपर पासून बनलेल्या कनेक्टिंग वायर्स असतात ना, वेगवेगळ्या लांबीच्या घ्यायच्या. तरी प्रत्येकाच्या आर ची किंमत तुम्हाला काय मिळते? वेगवेगळी मिळते. इफ यू सिलेक्ट वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ही पण कॉपरची आहे, ही पण कॉपरचीच आहे, दोघांची लेंथ सारखी आहे, पण ही थिक आहे ऍज कम्पेअर्ड टू दिस. ही थिन आहे. इक्वल लेंथ, इक्वल मटेरियल, but changing their area of cross section. Even that time, the resistances offered by these two different specimen wires have different values. याची किंमत R1 मिळते, ह्याची किंमत काय मिळणार? R2. आता रेजिस्टन्स कसा काढणार? Using Ohm's law, you apply same voltage across each of these conductors. Find values of I flowing through it. If I varies, we say their resistances are different from each other. तिसरी गोष्ट काय सांगितली? थिकनेस सेम ठेवा, लेंथ सेम ठेवा, फक्त मटेरियल बदला. एक वायर कॉपर पासून बनवा, एक वायर आयर्न पासून बनवा किंवा अल्युमिनियम पासून बनवा. तरी पण डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, व्हॅल्यू ऑफ आर पर स्पेसिमन has different value. Is that clear? म्हणून रेजिस्टन्स हा मॅक्रोस्कोपिक आहे. फोर्थ फॅक्टर अफेक्टिंग इज द टेम्परेचर. मी एक्सपेरिमेंट करताना रूम टेम्परेचरला केला. हा, आता आपण काय करूया? ती वायर एका हॉट पॉट मध्ये डीप करू. यू आर नॉट सपोज टू चेंज द अदर डायमेन्शन्स. एकच स्पेसिमन वायर घ्यायची. फक्त प्रत्येक वेळेला यू हॅव टू कीप इट इन द सराउंडिंग चेंजिंग टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला ती वायर ठेवा, तेव्हा आर ची किंमत काढा. मग ती वायर आहे ना थोडीशी हॉट करायची, तापवायची, म्हणजे तुम्हाला एक पॉट घेता येईल. पॉट मध्ये वॉटर घ्या, त्या वॉटर मध्ये डीप करा आणि वॉटरचं टेम्परेचर राईट झालं की त्या स्पेसिमनचं टेम्परेचर पण तुम्ही काय करू शकाल? इन्क्रीज करू शकाल. दॅट टाइम वी आर नॉट चेंजिंग द रेस्ट 3. नॉट चेंजिंग मटेरियल, नॉट लेंथ, नॉट इट्स थिकनेस. चौथा फॅक्टर आपण काय स्टडी करतोय? ओनली द टेम्परेचर. सो इट इज प्रॅक्टिकली प्रूव्ड if all race dimensions kept constant, resistance still varies, changes on the given same specimen wire when its temperature is altered. For good conductors, it is observed if temperature is increased, resistance of given specimen goes on increasing. That is called linear relation between resistance of good conductor with its temperature. आपण वेगवेगळे फॅक्टर्स शिकतोय. ऍक्च्युअली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कंडक्टिव्हिटी ऑफ द गिवन मटेरियल. आपल्याला हा किती कंडक्टिव्ह आहे, किती चांगल्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतोय, ऍक्च्युअली हे लर्न करायचंय. मग कंडक्टिव्हिटी फाइंड करताना तो अपोजिशन काय करतो मुळात हे शिकलं पाहिजे. आणि मग तुम्ही कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय कराल? रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टिव्हिटी. इनवर्स झालं ना, जितका कमी रेजिस्ट करेल तितका तो चांगला कंडक्टर आहे. ज्याचा रेजिस्टन्स जास्ती आहे त्याचा तो कंडक्टर काय झाला? वीक झाला. म्हणून शिकायचे ऍक्च्युअली कंडक्टिव्हिटी. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टन्स ऑफ द गिवन मटेरियल, बट फॉर दॅट वी टेक द हेल्प ऑफ इट्स रेजिस्टिव्ह प्रॉपर्टी. We talk about resistance and then we select its reciprocal to label its electrical conductance.
मग हा कंडक्टन्स असंख्य फॅक्टर्सवर अवलंबून असतो. मी सांगितलं ना, लार्जर द लेंथ larger the resistance, smaller the length, less resistance, same length, more thick, less resistance, thin, large resistance. म्हणून बघा तुम्ही ज्या कॉपर वायर असतात ना कनेक्शनसाठी आपण वापरतो त्या थिक असतात. थिक केला की त्याचा रेजिस्टन्स काय होत जातो, ऑटोमॅटिकली रिड्यूस होतो. जेवढी वायर थिन असेल, जेवढा त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया कमी असेल, तेवढ्याच पीसचा रेजिस्टिव्हिटी काय असते, जास्ती असते. म्हणून कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. कारण कॉपरचं काय आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्या कंडक्टिव्हिटी जास्ती आहे आउट ऑफ ऑल नोन मेटल्स. कंपॅरेटिव्हली इकॉनॉमिक आहे आणि त्या थिक बनवलेल्या असतात. कारण जेवढा थिक असेल वायर तेवढा त्याचं अपोजिशन कमी असतं. इट ऑलवेज प्रॅक्टिकली प्रूव्ड. मग ह्याच्यावरून तुम्हाला काय मिळतं, रेजिस्टन्स ऑफ गिवन स्पेसिमन कंडक्टिंग वायर चेंजेस. आणि आपण इंटरेस्ट कशामध्ये घ्यायचा आहे, डिपेंडन्स ऑफ गिवन स्पेसिमन वायर विदाउट चेंजिंग इट्स ऑल अदर डायमेन्शन्स. You consider its dependence on temperature. So today we'll talk about the article 11.10. लिहून घ्या बुक मध्ये, नोटबुक मध्ये लिहा. आर्टिकल पॉइंट 11.10, पेज नंबर 214. 11.10, पेज नंबर 214. 11.10, पेज 214. मी जे हे आता मधलं सांगितलं, थिकनेस बदला, प्रत्येकाची लेंथ बदला, मटेरियल बदला, 4 फॅक्टर्स आहेत. त्याच्यामध्ये थिकनेस बदलला तर काय होतं, लेंथ बदलली तर काय होतं, मटेरियल बदललं तर काय होतं, हे मी ओरली सांगितलं. दिस इज एक्सक्लुडेड, मेड नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह फॉर धिस इयर. मी जे आता सांगितलं त्याच्यावर क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येणार नाहीये. पण व्हेरिएशन ऑफ रेजिस्टन्स विथ टेम्परेचर दिस इज इन्क्लुडेड, त्याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो. म्हणून मधलं जे मी काय सांगितलं ते तुम्ही घरी गेल्यावर शांत वाचायचं. त्याच्यावर एक्झाम मध्ये पेपर क्वेश्चन येणार नाही. इट इज मेड नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह ओनली फॉर दिस अकॅडमिक इयर. हॅव यू गॉट इट? म्हणून मी त्याच्यामधली माहिती काय लिहून दिली नाहीये. हवं तर मी नोट आपल्या ग्रुपवर पोस्ट करेन त्याच्यावरची. आणि मग तुम्हाला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आपल्याला पुढे द्यायचे. मग आता एक कंडक्टिंग पीस घ्या, कुठलाही घ्या. थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट त्याची डायमेन्शन्स बदलायची नाही, त्याचा थिकनेस बदलायचा नाही, त्याची लेंथ बदलायची नाही. यू डोंट चेंज इट्स मटेरियल. एकच एक काहीतरी पीस घ्यायचा. सपोज मेड अप ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ एल हॅव्हिंग डायमीटर डी, असा मी एक पीस घेतला. मेटॅलिक कंडक्टर आहे, गुड कंडक्टर आहे. प्रॅक्टिकली इट इज प्रूव्ड फॉर गुड कंडक्टर स्पेशली it bears linear relation with temperature. Means if temperature of this specimen is gradually increased, value of its resistance goes on gradually increasing. That is called linear relation. Is that clear? मग ह्याची R ची व्हॅल्यू, सपोज at temperature 0 degree Kelvin is R naught. You have to find value of R suppose at temperature T. काहीतरी एक ठराविक टेम्परेचरला मला व्हॅल्यू काढायची. तर त्याची R naught ची व्हॅल्यू you should know. The relation between RT and R naught is R naught into 1 plus alpha times T. That down. For good conductors, variation is linear. Variation is linear between its resistance and temperature. Between its resistance and temperature. It is given by equation RT is equal to, given by equation RT is equal to R naught into bracket
RT is equal to R naught into bracket 1 plus alpha t. 1 plus alpha t. Where R naught is resistance at T naught, where R naught is its resistance at temperature T naught, that is 0 degree Kelvin or Celsius. That is 0 degree Kelvin as Celsius. आपण ते केल्विन मध्ये आपण घेऊ शकतो. आपण इथे कॅपिटल टी लिहिलाय का? ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर लिहिलं नाहीये ना, स्मॉल टी लिहिलंय, म्हणून मी युनिट काय वापरला? डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड. इज दॅट क्लिअर? सो बाय नोइंग व्हॅल्यू ऑफ आर नॉट its resistance at 0 degree centigrade, you can find resistance at any given temperature if you know value of this alpha. This alpha is called temperature coefficient of resistance. Next, alpha is temperature coefficient of resistance. Alpha is temperature coefficient of resistance of material. Temperature coefficient of resistance of material from which conductor is made. From which conductor is made. From which conductor is made. Conductor is made. आता याला अल्फा आहे ना, तो त्या मटेरियल वर अवलंबून असतो. हा जर तुम्ही कॉपर घेतला तर यू हॅव टू फाइंड अल्फा फॉर मटेरियल कॉपर. इफ द वायर इज मेड अप ऑफ अल्युमिनियम, यू हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ अल्फा फॉर आयर्न मटेरियल. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अल्फा इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टर. या कंडक्टरची ती प्रॉपर्टी नाहीये. त्या कंडक्टर कुठल्या मटेरियल पासून बनलाय त्याची ती प्रॉपर्टी आहे. Have you got it? So if you know alpha for given material from which that particular conducting wire is made of, you can find its resistance at any temperature T by knowing its resistance at 0 degree centigrade. पण तेव्हा तुम्हाला ज्या मटेरियल पासून ती कंडक्टिंग वायर बनली आहे त्या मटेरियलच्या अल्फाची किंमत मात्र माहिती पाहिजे. And value of alpha for different materials is given in your textbook. Textbook मध्ये एक हे दिलंय बघा, टेबल आहे. त्या टेबल मध्ये दिसतंय का तुम्हाला रेझिस्टिव्हिटी, अल्फाच्या व्हॅल्यूज. हा, त्याच्यामधून तुम्हाला अल्फाच्या व्हॅल्यूज फाइंड. या बुक मध्ये नाहीये, जी ओल्ड सिलेबसची पुस्तकं होती त्याच्यामध्ये अल्फाच्या व्हॅल्यूजचं पण एक टेबल होतं. इज दॅट क्लिअर? दिस अल्फा बाय नोइंग you can find its resistance कुणाचा काढायचा आहे? गिवन स्पेसिमनचा. आता तुम्ही दुसरा स्पेसिमन घेतला, समजा कॉपरचाच आहे, हा पण कॉपर आहे, हा पण कॉपर आहे, तर अल्फा नाही बदलणार. पण दोघांच्या ऍट सेम टेम्परेचर याची किंमत R1 ती येईल आणि ह्याची किंमत काय येईल? R2. ऍट सेम टेम्परेचर देअर व्हॅल्यूज विल चेंज. कारण त्यांची डायमेन्शन्स कशी आहेत? वेगळी आहेत, बरोबर ना. त्यावेळी जरी सेम टेम्परेचर असेल तरी दोघांच्या आरच्या व्हॅल्यूज कसा येऊ शकतात? वेगळ्या. आपण दुसरा घेतच नाही आहोत, आपण एकच कंडक्टिंग वायर घेतली आहे. त्यामुळे या रिलेशन वरून तुम्हाला आरची किंमत काढता येते. याच्यावर न्यूमरिक एक्झाम मध्ये येऊ शकतं. अल्फा इज गिवन ऑफ द मटेरियल, व्हॅल्यू ऑफ आर नॉट विल बी प्रोव्हाइडेड टू यू अँड they may ask you to find value of the resistance of same conductor if its temperature is T given. त्याच्यामध्ये सॉल्व न्यूमरिक आहे बघा, न्यूमरिक 11.7 दिसतंय बुक मध्ये. 11.7. हा, त्या 11.7 घरी जाऊन नीट वाचायचं आणि ते तुम्ही होमवर्क म्हणून नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचं. राईट डाऊन होमवर्क. Understand solve numeric 11.7. Understand solve numeric 11.7 and again solve in
notebook and again solve it in the notebook. क्लासवर्क नोटबुक मध्ये सोडवा. सोपं आहे, त्याच्यामध्ये न समजण्यासारखं काही नाहीये. आता प्लॅटिनम पासून त्यांनी वायर तयार केली आहे, म्हणून अल्फाची किंमत काय दिली आहे बघा त्यांनी, टेम्परेचर कोइफिशियंट दिलाय ना, मग तो प्लॅटिनमचा आहे. सो दे हॅव प्रोव्हाइडेड व्हॅल्यू ऑफ अल्फा फॉर प्लॅटिनम. इज दॅट क्लिअर? आता हे एक झालं. इफ टी इन्क्रीजेस आर इन्क्रीजेस म्हणजेच काय होईल, इफ यू गॉट डिक्रीजिंग व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर, कंडक्टरची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू पण काय होत जाईल, कमी होत जाईल. समजा हा मी कंडक्टर घेतला, त्याचं टेम्परेचर कमी करत गेलो की आर कमी होईल. And it is proved at one particular temperature its resistance becomes zero. कुठल्या तरी एका क्रिटिकल टेम्परेचरला ऑफ द गिवन मटेरियल याची रेजिस्टिव्हिटी झिरो होऊन जाते. इट डज नॉट ऑफर एनी अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट अँड बिहेव्स ॲज अ सुपर कंडक्टर. पण ते टेम्परेचर प्रत्येक मटेरियलचं वेगळं असतं. प्लॅटिनमची आरची किंमत झिरो व्हायला त्याची टेम्परेचर किती यायला लागतं खाली, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल. सो टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट द फिनॉमिनॉन सुपरकंडक्टिव्हिटी अँड इट्स ऍप्लिकेशन. अगेन ऑन दॅट ऑल्सो यू माइट गेट क्वेश्चन इन एक्झाम. त्यामुळे उद्या सुपरकंडक्टिव्हिटी मी चालू करणार आहे. तुम्ही उद्या